ಎಲ್ಲರಿಗೂ praise the Lord. Praise the Lord. Good evening. Good evening, everyone. Today we are singing a song. Thank you for giving the opportunity. Before that, we'll say God word. Psalm chapter 91, verse 7. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. I'm the way, the truth, no one comes to the Father except me. John chapter 14, verse 6. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you. प्रभु यीशु मसीह में सारे प्रिय भाइयों और बहनों को मेरा सलाम. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. मुझे बहुत आज आनंद है कि मुझे आज ये गवाही का मौका दिया गया. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. इस जूम ऐप के माध्यम से केबीए यूथ के द्वारा मुझे गवाही बांटने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं यीशु प्रभु को धन्यवाद करता हूं और केबीए यूथ के लिए भी धन्यवाद करता हूं. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತನಾದಂತಹ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಮತ್ತು KBAY ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ये मेरी गवाही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होगी, क्योंकि उसी का नाम ऊंचा किया जाए, उसी के नाम की महिमा हो. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆತನ ನಾಮವು ಉತ್ತುನ್ನತವಾಗಿ ಏರಿಸಲ್ಪಡಲಿ. मेरा नाम अंकुश है और मैं बेलगाम के बिरिया क्रिश्चियन असेंबली का एक विश्वासी हूँ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕುಶ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿನ ಬೆರಿಯಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. परमेश्वर की नाम की महिमा और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
कि परमेश्वर ने अपने उद्धार के मार्ग पे मुझे चलाया, मुझे उद्धार दिया, नया जन्म दिया। ಕರ್ತನೆ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು ಮತ್ತು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. अगर मैं एक 10 साल पहले मेरा जीवन को अगर मैं देखता तो ನಾನು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ तो मैं इस संसार में डूबा हुआ था, इस संसारी पापी संसार में मैं डूबा हुआ था, अपनी इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन बिता रहा था। ನಾನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪಿಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪಾಪ ಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. मैं युवा अवस्था में था ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ और मेरे सामने बहुत ज्यादा पाप के ऐसे कार्य चलते रहते थे। मैं सोचा करता था कि ये दुनिया इसी रीति का पाप का जीवन बिताता है, ये दुनिया में ऐसे ही हमें जीना चाहिए। ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಪಮಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. कई बार मैं खुद वो पाप करता था और मुझे पता होता कि ये गलत हो रहा है, तो भी मैं मजबूरी में वो बुराई का काम, वो गलत काम, वो पाप का काम मैं करता था। ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತಿಳಿದವನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. मैं पूरे पाप में डूबा हुआ था, पाप का जीवन से ही अपना जीवन में बिता रहा था। ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. मैं एक मसीह परिवार से ही हूँ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. लेकिन हमारे घर के माता पिता वो सभी चर्च जाते थे। ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. लेकिन मैं चर्च को नहीं जाता था, बल्कि मेरे जो मित्र थे, मेरे जो दोस्त थे, वो अन्य लोग थे। ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. मैं हर एक लोगों को एक समान मानता था, हर एक देवताओं को एक समान मानता था। ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆನು. इस तरह का यीशु प्रभु है जो हमारे क्राइस्ट लोगों के लिए, क्रिस्ती लोगों के लिए वो इस दुनिया में आया, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. मैं हर एक लोगों के साथ हर एक फेस्टिवल में मैं जुड़ा रहता था। ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. उनके साथ, मेरे मित्रों के साथ, उनके भी जो त्योहार होते उसमें शामिल होके जो वो करते थे वो मैं करता था। ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಚರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. उस युवा काल में मुझे ऐसे पता चलता था कि ये सारी ये दुनिया जो बनाया है मौज मस्ती के लिए बनाया है, बस हमें इस जीवन को मजा मौज मस्ती एंजॉय करके ही हमें जीवन बिताना है। ನನಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಮನ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. मैं जीवन बिताते बिताता कुछ भी बुराई करता था, पाप करता था, लेकिन मुझे उस पाप करने में समझ में आता था कि पाप है, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही बोल के मैं उसी तरीके का इस दुनिया के रीति से मैं अपने जीवन बिताता था। ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ
ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. लेकिन एक समय मुझे हमेशा एक प्रश्न मेरे दिमाग में मुझे सोचने को मजबूर करता था। एक प्रश्न मुझे परेशान करता था। ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. वो प्रश्न था कि ये दुनिया क्यों बना, ಈ ಲೋಕವು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, और इस दुनिया में मनुष्य क्या कर रहा है, ये दुनिया में मनुष्य क्यों है, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯನದು, और मनुष्य मरने के बाद किधर जाता है। ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. वो प्रश्न, वो एक विचार हमेशा मेरे दिमाग में मुझे वो हमेशा सताता था। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ये दुनिया कैसे बना होगा, ಈ ಲೋಕವು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, इस दुनिया को किसने बनाया, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, और इस दुनिया में मनुष्य जीवन क्यों बिता रहा है, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, और मनुष्य मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है। ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. वो प्रश्न मुझे हमेशा बहुत सताता था। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. मैं इस दुनिया की रीति से अपना जीवन बिताता था, पाप का जीवन मुझ में सब कुछ चलता था। मैं सभी पाप का जीवन बिताता था, सभी समाज के साथ, इस दुनिया के साथ मैं एक समझौता करके अपना जीवन बिताता था। ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ಅವರ ಲೋಕದ ಜನರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ऐसे ही मेरे मौज मस्ती में मैं जीवन बिताता था। ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನು. लेकिन मुझे उस प्रश्न का उत्तर कहीं पर भी नहीं मिला। ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. मेरे दोस्त सभी जनों में से मेरे दोस्त थे। ನನ್ನ ಒಂದು ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. मैं उनमें घुमा फिरा करता था। ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. वो पूरी तरीके से अपने विश्वास पर वो चलते थे, वो त्योहार करते थे, अपना जीवन बिताते थे, लेकिन उनके जीवन में भी पाप हुआ करता था। ಆ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇತ್ತು. फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे इनके पास भी वही हालत है, उनका भी वही हाल है, वही भी अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बस इस दुनिया के साथ वो जी रहे हर एक तरीके के गलत रास्ते से। ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಮನರಂಜನೆ ಮಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. तो फिर उस प्रश्न जो मुझे हमेशा सताता था, वो प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना बहुत कठिन हो गया था। ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಯಿತು. क्योंकि मैं शुरुआत ही नहीं जानता था, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆರಂಭವನ್ನೇ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ, और अंत भी नहीं जानता था। ನನಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बस इस दुनिया में एक भटका हुआ व्यक्ति था। ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆನು. तो फिर मैं मेरे युवावस्था में मेरे जो दोस्त थे उनके साथ मैं मौज मस्ती करते हुए हमेशा उनके साथ हर एक उनके मौज मस्ती में मैं शामिल होता था। ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಮೋಜ ಮಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೆನು. हमारे घर में बताते थे कि बेटा चलो चलिए चर्च को जाएंगे बोल के। ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಬನ್ನಿ ಮಗನೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಣ,
ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. लेकिन मैं उसको उतना गंभीरता से नहीं लेता था. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. मेरे परिवार चर्च को जाता था. ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. मेरे मित्रों के साथ अपना जीवन इस दुनिया की रीति से बिताता था. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. तो फिर एक समय ऐसे आया कि जैसे कि नया वर्ष के जो युवा है, जो नए वर्ष के नया वर्ष के स्वागत में जब 31st नाइट को जब मौज मस्ती जब हम हर साल की तरह हम करते थे. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. उस समय भी मेरा उस 31st नाइट को नया वर्ष का जो युवा लोग जो आनंद उठाते, वो मुझे वहां पे जाने का हर साल की तरह मेरा मन हो रहा था. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन पता नहीं उस समय वो साल था 2008 का साल था. ಅದು 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ वो 31 दिसंबर 2008 का वो साल था. उस समय मुझे लगा कि मैं हर साल तो मेरे दोस्तों के साथ इस 31st नाइट का मैं मजा लेता हूँ, नया वर्ष का मौज मस्ती करता हूँ, लेकिन इस साल मैं हमारे चर्च जाता हूँ. ನಾನು ಆ ಒಂದು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಂದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಬಾರಿಗೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. तो फिर वो विचार की तरह मैंने जो हमारे परिवार जो चर्च को जाता था उस चर्च को मैंने गया. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದೆನು. उस रात का समय था जो चर्च जो नए साल के लिए जो प्रार्थनाएं सभाएं रखती थी, वो हमारे चर्च में उस सभा था. ಅದೊಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ನೈಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. तो फिर उस समय में जाके बैठा, बहुत अच्छी तरीके से गाना गा रहा था, गाने गा रहे थे और अच्छी तरह से संगीत बजा रहे थे. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. और वहाँ पे परमेश्वर के दास वचन की सेवकाई कर रहे थे. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. और उसके बाद 12 बजने के बाद जैसे कि वहाँ पे नया वर्ष का जो प्रोमिसेस जो कार्ड होते हैं वो सभी को बांटा जा रहा था. ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರ ವಚನದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. सभी लोग ले रहे थे. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ तो फिर मैंने भी एक लिया. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. वो वचन था, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು: भजन संहिता ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32 भजन संहिता का 8वां वचन था. 32ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. उसमें लिखा था, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. ನಾವು 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು ಅನ್ನುತ್ತಾನಲ್ಲ. मुझे ये वचन पढ़ के मुझे बहुत मन को अच्छा लगा. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ये वचन मुझे आकर्षण किया. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. इस दुनिया से आकर्षण किया. ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
मुझे पता नहीं था कि ये वचन क्या है, लेकिन ये वचन में लिखा था मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी मैं अगुवाई करूंगा। ನಾನು ನಿನ್ನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ये वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे इस दुनिया के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये वचन क्या कह रहा है, जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा बोल के बता रहा है। ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ತರ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು. और मैं तुझे बुद्धि दूंगा बोल के कह रहा है। ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ये इस वाक्य में ये दो ही वाक्य मुझे पता चला कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। ये दो ही वाक्य मुझे पता चला। ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದೇನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ये वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. फिर मैं वापिस उस रात को हम घर वापिस आए। ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು. थोड़े दिन ऐसे ही 2009 में हमने प्रवेश किया। 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಾವು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. प्रवेश करने के बाद थोड़े दिनों के बाद, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ मन को मेरा अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मुझे वो प्रश्न जो मुझ में था, जो प्रश्न जो मुझे हमेशा सताता था, वो प्रश्न, ये दुनिया किसने बनाया और ये दुनिया में मनुष्य क्या कर रहा है और मनुष्य मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, वो प्रश्न तभी भी मुझे सता रहा था। ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು, ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. फिर उस दिन के 25 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, ಸರಿಸುಮಾರು 24-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ मैं निराशा में बैठा हुआ था। ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. घर में ही बैठा हुआ था, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. लेकिन जो हमारा परिवार जो चर्च जाता था, वो चर्च का एक युवा, ನಾನು ಯಾವ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಆ ಚರ್ಚಿನ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥನು ಬಂದು एक पत्रिका लेके आया। ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು. वो यीशु प्रभु का संदेश था और एक पत्रिका, सुसमाचार का पत्रिका था वो। ಅದರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. उस पत्रिका में जो लिखा हुआ था, उसका जो हेडिंग था, पृथ्वी पे मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है। ಆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರಪತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏಕೆ ಇದ್ದಾನೆ. मुझे उस पत्रिका पे जो हेडिंग लिखा हुआ था, वो सुन के पृथ्वी पे मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, वो पढ़ने के बाद, वो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ಆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. क्योंकि मुझे जो प्रश्न सताता था, हमेशा मुझ में वो विचार आता था, वो प्रश्न जो था वही प्रश्न इस पत्रिका पे मैंने देखा। ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು.
उस पत्रिका मैंने लिया, उस युवा के हाथों से, जो युवा ने मुझे दिया, उनके पास से लिया। ಆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಆ ಯವನಸ್ಥನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು. और उसी समय उस पत्रिका को मैंने पढ़ने की शुरुआत किया। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. छोटा सा एक कम से कम एक 10 से 15 पेज का वो पत्रिका था। ಅದೊಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 10-15 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿತ್ತು. उसमें मनुष्य के विषय में और इस दुनिया के विषय में लिखा हुआ था। ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. मनुष्य इस दुनिया में किस तरीके से भटका हुआ है, ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, बहुत उसमें उदाहरण दिए गए थे। ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವು. और इसके बाद मनुष्य किस तरीके से इस दुनिया में एक जंगल में किस तरीके से एक व्यक्ति भटकता है, जो उसको मार्ग पता नहीं होता है, इस तरीके से इस दुनिया में व्यक्ति एक मनुष्य भटका हुआ है बोल के कहता था। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದಿದೆನು. और मैंने पढ़ता गया उस पत्रिका में। इसके बाद मनुष्य क्यों बना, कैसे बना, मनुष्य अभी कैसे जी रहा है, उसके बाद मनुष्य की हालत कैसी होने लगी, सब कुछ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ था। ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದವು. और उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि मनुष्य पापी है। ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. मनुष्य माँ के गर्भ से ही पापी है बोल के लिखा हुआ था। ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಆತನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. मनुष्य जो भी करता है बुराई करता है। ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. क्योंकि वो बुराई से ही वो बुराई में ही है, और जो कुछ करता है बुराई करता है बोल के लिखा हुआ था। ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. मैंने उस जगह पे मुझे रख के देखा। ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. क्योंकि मैंने भी अभी तक सब वही काम किया है, बुराई का ही काम करते आया हूँ। ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ. उसके बाद आगे पढ़ते हुए एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो कहा था। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. वहां पे लिखा हुआ था इस दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है। ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. और वही परमेश्वर आपको बता सकता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ಅದೇ ಕರ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. क्योंकि वही सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि को बनाया और मनुष्य को बनाया। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಈ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. और एक उदाहरण दिया गया था उधर एक कार के विषय में। इस कार को किसी ने बनाया हुआ है, तो उसको ही पता है कि इसमें क्या क्या करते हो, उसको सही तरीके से वो उसको रिपेयर कर सकता है। ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕಾರನ್ನಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. तो फिर ऐसे ही एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो सारे सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया बोल के वहां पे बताया गया था। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. और उसके बाद वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य को पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हम जैसे पापियों के बीच में भेजा। ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. जो हमने पाप किया था, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, सब कुछ हमारा पाप का दंड ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳ ದಂಡನೆಯನ್ನು अपने इकलौते पुत्र यीशु प्रभु पे डाल दिया। ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದನು।
और यीशु प्रभु को हमारे पापे के निमित्त ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ तलवार की क्रूस पर बलिदान हुआ, ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುಬೆ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. वो हमारे पापों के निमित्त अपना पवित्र लहू बहाया, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. गाड़ा गया, ಆತನು ಹುಣಲ್ಪಟ್ಟನು, उसी दिन जी उठा। ಮೂರನೇ ದಿನ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ उनको पापों की क्षमा है बोल के कहा। ಅವರಿಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. मुझे बहुत अच्छा लगा, ಈ ಮಾತು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವೆನಿಸಿತು. क्योंकि मैं अपना पाप का जीवन में बिता रहा था, पाप में फंसा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा छुड़ाने वाला, मुक्ति करता मेरे उस 23 साल की उम्र तक मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ಕರ್ತನು ನನಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ 23 ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. तो फिर मुझे उसी समय जो मुझ में जो मन को मुझे शांति नहीं था, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, दिल में एक बोझ था, भरा हुआ था, वो सब कुछ वो सुनने के बाद कि एक उद्धार करता है जो हमारे लिए मरा, वो सुनने के बाद मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरा मन हल्का हो गया। ನನ್ನ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳು, ಆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಯಿತು ಎನಿಸಿತು. आखिरी में पाप क्षमा की प्रार्थना लिखा हुआ था उस पत्रिका में। ಇದನ್ನ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. उस प्रार्थना को मैंने पढ़ा, उस प्रार्थना को मैंने किया। ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆನು ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆನು. और उसके बाद मुझे बहुत शांति मिला, बहुत समाधान मिला। कुछ मैंने पाया है, कुछ मुझको मिला है, मेरा मन आनंद हो गया, मुझे आनंद से भर गया मैं। ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಯಿತು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. फिर उसी हफ्ते से मैंने चर्च को जाना शुरुआत किया। ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆನು. उस जो मुझे पत्रिका दिया गया था वो 25 जनवरी 2009 था। ನನಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು 25ನೇ ಜನವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. मुझे जो 31st नाइट को मुझे जो प्रॉमिसेस का जो कार्ड मिला था, उस वचन को मैंने याद किया। ಆ ಒಂದು 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. जब मैंने चर्च गया, मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा 31st नाइट को इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। ಆಗ ದೇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು ಅನ್ನುತ್ತಾನಲ್ಲ. और तभी मुझे पता चला कि परमेश्वर इस यीशु प्रभु के लिए मुझसे बात कर रहा था। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸ್ವತಃ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. वही प्रभु मुझे इस मार्ग पे चलने के लिए कह रहा है। ಅದೇ ಒಂದು ಕರ್ತನು ಸ್ವತಃ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. प्रभु मुझे बुद्धि दिया है समझने के लिए। ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. और मेरे हृदय को बहुत हल्का किया और जो मेरा जीवन जो निराशा में भरा हुआ था वो पूरा आनंद से भर दिया। ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಗುರಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಆನಂದಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದನು. मेरा जो निराशा का जीवन था वो बदल के आनंद के जीवन में बदल दिया। ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿರಾಶೆವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿತದಿಂದ ಆನಂದಕರವಾದ ಜೀವಿತವಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. के बाद मैं ऐसे ही लगातार चर्च को जाता रहा।
ಹೀಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। ಸಭೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಒಳ್ಳೆಯದನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. परमेश्वर का वचन में सुना करता था। ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. सभी मसीहों का जो झुंड था उसमें मैं उनके सहवास में मैं बढ़ता गया। ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದೆನು. और जो मैं पाप करता था, जो बुराई के रास्ते पे मैं चलता था, वो मुझे वो याद भी नहीं आता था। मुझे इस दुनिया में जो यीशु प्रभु में से बात करने के बाद इस दुनिया में मैं जी रहा था, वो दुनिया मुझे याद भी नहीं आता था। वहां पे जाने का भी मन नहीं हुआ मेरा। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು ಮೊದಲು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು. तो इस तरीके से हमारे चर्च में मैं वचन में सहवास में सबकी संगति में मैं बढ़ता गया। ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಭೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದೆನು. और उसके बाद 17 मई 2009 में मेरा बपतिस्मा हुआ। ಮೇ 17ನೇ ತಾರೀಕರಂದು 2019 ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾಯಿತು. और मैं ऐसे ही हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में ऐसे ही सहवास तक मैं बढ़ते गया। ಹೀಗೆ ಸಭೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದನು. और मेरे मन में मुझे ये सुसमाचार सुना के मुझे अच्छा लगा। मेरे पापों का मैंने पश्चाताप किया, मेरा नया जन्म हुआ, मैंने नया मन को प्राप्त किया, पुराना पूरा पाप को मैंने छोड़ दिया, नया यीशु प्रभु के लिए अपना जीवन मैंने बिताने का शुरुआत किया। ಹೀಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. और प्रभु मुझ में एक बार दिया कि जैसे मैंने सुसमाचार को सुना और मेरा जो पाप का दुनिया, जो पाप की जीवन था, उससे बदल होके प्रभु यीशु में, जो यीशु मसीह के में मैं जीवन मेरा बिता रहा हूँ, ऐसे सुसमाचार में सभी इस जगत को मैं सुना सकूं, सभी को बता सकूं, ये मेरे हृदय में मुझे मन में बात कर रहा था। ನಾನು ಹೇಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿ ಆತನಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕೆಂಬಂತ ಹಂಬಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. इस तरीके का दूसरों को, अन्य लोगों को मुझे सुसमाचार सुनाना और उनको कहना, वो एक आनंद का विषय मेरे लिए हो गया। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಯಿತು. और हमारे कलीसिया में जब सुसमाचार के लिए जो भी सुसमाचार के कोई भी प्रोग्राम करते उसमें मैं हिस्सा लेता था। ಹೀಗೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. इस तरीके का परमेश्वर ने मेरा जीवन, उस जीवन से मुझे बाहर निकाल के अपने राज्य में मुझे चलाया। ಹೀಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು. सच में अगर हमारा उद्धार करता यीशु प्रभु मेरे लिए, हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपना प्राण ना देता और उस पवित्र लहू ना बहाता तो हमारे जीवन क्या होता। ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈಡು ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. वो सोच के मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन यीशु प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमको हमारे पापों से छुड़ा के, हमारे सारे पाप के अपराध के लिए वो अपना लहू बहाया और हमको एक नया जन्म दिया, नया हमें स्वभाव दिया, हमें परमेश्वर के राज्य में हमें चला रहा है। इसमें मैं हमारे उद्धार करते यीशु प्रभु को लाखों करोड़ों से धन्यवाद देता हूँ। ಆದರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆತ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕರ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. सच में हमारा उद्धारकर्ता यीशु प्रभु बहुत महान है। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं था, मैं बुराई कर रहा था, पाप का जीवन ही बिता रहा था, लेकिन यीशु प्रभु ने मुझसे बहुत प्रेम किया। ನಾನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಮಯದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. यीशु प्रभु ने मुझे संभाला। ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. यीशु प्रभु मेरा हाथ पकड़ के मुझे अभी चला रहा है। ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वचन के द्वारा मुझसे बात करता है, मुझे आनंद का जीवन में मुझे चलाता है। ಹೀಗೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. इस तरह का प्रभु ने मेरी सहायता किया है, प्रभु ने मुझे बचाया है। इसकी वजह से मैं हमारा उद्धारकर्ता यीशु प्रभु को मैं स्तुति धन्यवाद, लाखों करोड़ों स्तुति धन्यवाद करता हूँ। ಹೀಗೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆತ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. इस तरह का मेरी ये मसीह में एक गवाही है। ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. और हमारा उद्धारकर्ता यीशु प्रभु ने इस गवाही को आप लोगों के बीच KBA यूथ जूम के ऐप के द्वारा बांटने में प्रभु ने सहायता किया। ಹೀಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ KBAY ಯೂತ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. मैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और इस KBA यूथ लोग के लिए भी जो कुछ भी जो इसमें इस सेवकाई में सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबको भी मेरा हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद करता हूँ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. और मुझे ये समय देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. छोटी सी गवाही मैं समाप्त करता हूँ, सबको भी धन्यवाद। ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.